દેવાનુપ્રિય. આપણી લાઈફમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ પરિસ્થિતિ આવી જાય ત્યારે હંમેશા આપણી પાસે બે ઓપ્શન્સ હોય છે. લાઈફમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણી પાસે બે ઓપ્શન્સ હોય છે. સપોઝ કોઈ ખાવાની વસ્તુ હોય, કોઈ ફૂડ હોય, તો યા મને એ ખાવાની વસ્તુ ગમશે कि नहीं गमे, या मुझे वो पसंद आएगी या मुझे वो पसंद नहीं आएगी, या उसमें नमक ज़्यादा लगेगा या उसमें नमक मुझे कम लगेगा, या वो मुझे मीठी लगेगी या मुझे वो खट्टी लगेगी. वैसे ही यदि हमें किसी ट्रिप पे जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, कोई टूर पे जाना है, तब भी हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे. या मुझे अभी जाना है या मुझे बाद में जाना है, या मुझे इस जगह पे जाना है या मुझे इस जगह पे नहीं जाना है. वैसे ही यदि लाइफ में कोई व्यक्ति आ जाए, कोई व्यक्ति है मेरे सामने, तो शायद वो व्यक्ति मुझे पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, यानी कि मुझे उसके साथ कंफर्टेबलनेस फील होगी या फील नहीं होगी, या उसका स्वभाव मुझे अच्छा लगेगा या स्वभाव उसका मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सभी चीज़ें, अच्छा लगना, नहीं लगना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इसके साथ कंफर्टेबल, इसके साथ कंफर्टेबलनेस नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होती है. ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होती है. अभी अभी मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसे कहते हैं AI ऐप, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप. इस ऐप में क्या होता है, यदि आप रास्ते पे चल रहे हो और चलते चलते आपके सामने कोई खंबा आ जाता है, आपका ध्यान नहीं है, लेकिन वो ऐप तुरंत ही आपको बता देगा कि आप सावधानी से चले, आपके सामने एक खंबा है. वैसे ही हमारे पास भी एक ऐप है, उसे कहते हैं MI ऐप, मन इंटेलिजेंस ऐप. ये मन इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा पावर है, हमारा मन इतना पावरफुल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जो ठाने वो कर सकता है, वो जो निश्चित करे वो सभी चीज़ वो कर सकता है. कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या लगता है आप सबको? आप जो चाहे वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बराबर है. लेकिन शायद यदि मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, मैं सबसे तेज़ कैसे जा सकती हूँ? बाय फ्लाइट जा सकती हूँ, लेकिन वो तो मेरे शरीर से. लेकिन शरीर से स्पीड अगर किसी की ज़्यादा है तो वह है मेरा मन. मैं सोचूं कि मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है और मैं यहाँ से अमेरिका फिजिकली जाऊँ, तो इस दोनों की स्पीड में कितना फ़र्क होगा. मैं यहाँ से अमेरिका मन से 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 मिनट में पहुँच जाऊँगी, लेकिन यदि मुझे मेरे शरीर से जाना है तो मुझे शायद 1 दिन या 2 दिन लग जाएगा. तो मन की स्पीड और शरीर की स्पीड यदि हम देखते हैं तो सुपर फास्ट स्पीड किसकी है? मुझे यदि आइसक्रीम खाने का मन हुआ है तो मन होते ही सबसे पहले मेरे मुंह में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? आइसक्रीम तो मैंने खाई नहीं है, उसका टेस्ट अभी तक मैंने लिया नहीं है, लेकिन मन से जब मैंने आइसक्रीम को ग्रहण किया है तब मेरा मन सुपर फास्ट चलने लगता है. वैसे ही जैसे मन सुपर फास्ट है, उसकी स्पीड 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स हमारे शरीर की स्पीड से ज़्यादा है. मन एक मेडिकेशन जैसा है. आजकल आप बाहर कहीं पे भी जाओगे, एक व्यक्ति था, उसको 2 दिन से बहुत तेज़ सर दर्द था. सर दर्द होने के कारण वह डॉक्टर के पास गया. 2 दिन से घर में बहुत सारे उपचार किए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया. માથાનો દુખાવો ઓછો ન થયો. પણ એ જેવો ડૉક્ટર પાસે ગયા એ ભાઈ, અને ભાઈએ ડૉક્ટરને કીધું કે ડૉક્ટર મને 2 દિવસથી છે ને માથામાં બહુ દુખે છે.
મારે શું કરવાનું? ડૉક્ટરે એને દવા લખી આપી. આપ લોકો પણ જ્યારે જતા હશો, ડૉક્ટર તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હશે, દવા લખી આપતા હશે. ડૉક્ટરે કીધું તમને દવા લખી આપી છે, તમે જલ્દી જ ઠીક થઈ જશો, તમને બધું સારું થઈ જશે. ભાઈ ઘરે ગયા, 2 ડોઝ દવાના લીધા અને માથાનો દુખાવો ઉતરી ગયો. બીજા દિવસે ભાઈ ડૉક્ટર પાસે આવ્યા કે ડૉક્ટર 2 દિવસથી હું ટ્રાય કરતો હતો, મારું માથું ન ઉતર્યું, પણ તમે 1 દિવસ 2 ડોઝ આપી દીધા અને મારું માથું દુખાવો બંધ થઈ ગયો. આવું કેમ થયું? તો ડૉક્ટરે એને કીધું, તમારું માથું દવાના કારણે નથી ઉતર્યું, પણ મેં તમને જે શબ્દો કીધા હતા ને કે તમને સારું થઈ જશે, તમે ચિંતા નહીં કરો, તમે એકદમ ઠીક થઈ જશો, આ શબ્દોના કારણે તમે ઠીક થયા છો. દવામાં તો કોઈ પાવર જ ન હતો, પણ મારા શબ્દ જે હતા ને એમાં પાવર હતો. આજકાલ આપણી આસપાસમાં આપણે એવા ઘણા બધા ડૉક્ટર્સને પણ જોતા હશું, રાઈટ, જેની પાસે આપણે ગયા પછી જેને આપણે પોઝિટિવ ફીલ કરતા હશું, કે જેની મેડિકેશન કરતાં એના વર્ડ્સ આપણને વધારે ઇફેક્ટ કરતા હશે. કેમ કે ડૉક્ટર શું કરે? દવા તો આપે, પણ સાથે સાથે આપણને પોઝિટિવિટી આપે, એક પોઝિટિવ પાવર આપણી અંદર નાખી દે, સ્ટેટિંગ કે તમને જલ્દી સારું થઈ જશે, તમારી કોઈ મોટી બીમારી છે જ નહીં. ઓલ્ધો મોટી બીમારી હશે, પણ છતાં ડૉક્ટરના વર્ડ્સ ઉપર જ્યારે તમારો ટ્રસ્ટ આવે છે, જ્યારે તમારું મન એના વર્ડ્સના કારણે સ્ટ્રોંગ થઈ જાય છે, ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે આપણે જલ્દીથી એમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ. જેમ કે હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં કોણ આવ્યું હતું? કોરોના આવ્યું હતું. તમને બધાને અનુભવ થયો હતો? કેટલા જણાને કોરોના થયું હતું? એકવાર હાથ ઉપર કરશો. યસ, આટલા બધા જણાને કોરોના થયું. અને તમારી આસપાસના એવા કેટલા બધા જણા હશે જેને થયું હશે અને જેની ડેથ થઈ ગઈ. તમે સર્વાઈવ કરી ગયા, અને અમુક લોકો એવા હતા જેને થયું પણ હશે પણ એની ડેથ થઈ ગઈ હશે. આપણે માર્ક કરશું તો કોરોનામાં જેનું મન સ્ટ્રોંગ હતું ને એ સર્વાઈવ કરી શક્યા, પણ જેનું મન વીક પડી ગયું, અરે મને કોરોના થઈ ગયું છે, मुझे ऐसा हो गया है, अब मुझे ऐसा हो जाएगा, आसपास के लोगों की डेथ हो रही है तो अब मेरी डेथ भी निश्चिंत हो जाएगी, કોરોનામાં તો કોઈ બચી જ નથી શકતું, એના એક વાર આપણને થઈ ગયું એટલે હવે इससे क्या होता है? हम हमारे मन को वीक बनाते हैं कि हम हमारे मन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं. हम हमारे मन को, जो मन हमारा स्ट्रांग था, आसपास के लोगों को देखकर, आसपास की बातों को सुनकर हम हमारे मन को ज़्यादा वीक बना देते हैं. लेकिन जो स्ट्रांग रहे उस कोरोना के काल में, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं. जैसे हम जब मुंबई में जाते हैं, तब मुंबई में 2 तरह की ट्रेन होती है. गुरुदेव अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं. एक होती है लोकल ट्रेन जो हर एक स्टेशन पे रुकती है, और एक होती है सुपरफास्ट ट्रेन. राजधानी ट्रेन को ले लो, एक होती है राजधानी और एक होती है लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेन हर एक छोटे स्टेशंस पर रुकेगी, लेकिन जो राजधानी होगी वो क्या छोटे स्टेशंस पे रुकेगी कि नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी. लोकल ट्रेन यानी कि हमारा मन जब छोटी चीज़ों में अटक जाता है, छोटी बातों में जब हमारा मन दुखी हो जाता है, हम डाउन हो जाते हैं, हम लो फील करते हैं, उसे कहा जाता है लोकल ट्रेन. और राजधानी ट्रेन क्या होती है? जो सिर्फ 4 या 5 बड़े स्टेशंस पे रुकेगी और वो अपने डेस्टिनेशन पर सबसे फास्ट पहुंच जाएगी. वैसे ही यदि हमें हमारे जीवन में राजधानी एक्सप्रेस जैसा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें राजधानी एक्सप्रेस जैसा आगे स्पीड में बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम छोटे स्टेशंस पे, लोकल स्टेशंस पे साव सामान्य एवी वातों में अटकी जशुं तो શું આપણે આપણા ડેસ્ટિનેશન ઉપર ફાસ્ટ પહોંચી શકશું? પણ મને અહીંયા ખુરશી મળી કે ન મળી તો દુઃખી થઈ ગયો, મને નીચે બેસવું પડ્યું, હું દુઃખી થઈ ગયો, મને થોડીક વાર તડકામાં ચાલવું પડ્યું, હું દુઃખી થઈ ગયો, મને કોઈની સાથે ન ફાવ્યું, હું દુઃખી થઈ ગયો, કોઈ મારું ઇન્સલ્ટ કરી દીધું, હું દુઃખી થઈ ગયો, મને કોઈ સેવા ન કરવા દીધી, હું દુઃખી થઈ ગયો. આ બધા નાના દુઃખના સ્ટેશન્સ ઉપર यदि हमारा मन रुक जाए तब क्या होगा? हम आगे जल्दी से बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? जैसे ही कोई मोबाइल होता है,
मोबाइल यदि बहुत टाइम से उसे अपडेट नहीं किया जाता है, राइट जानवी दीदी, तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोसेसर स्लो काम करेगा, धीरे धीरे वर्क करेगा, और जैसे ही हम उसके फीचर्स को अपडेट कर देते हैं तब उसकी स्पीड 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सबने ये चीज़ अनुभव किया, उसकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। वैसे ही यदि हमें जैसे हमारे मन के फीचर को, हमारा जो मन इंटेलिजेंस ऐप है, उस ऐप को अपग्रेड करना है, तो उस अपग्रेडेशन के 4 फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है चार्ल्स से। आप सभी ने सुना होगा, चार्ल्स से, भाव से, फाउस्ट से અને ગમ્સ से। ये 4 फीचर्स हमारे मन को एक सुपर स्पीड बूस्टर देते हैं। यानी कि क्या, मुझे कोई भी सिचुएशन, મને ક્યાંય પણ રાખો, મને ચાલશે, મને કોઈની સાથે પણ રાખો, મને ગમશે, મને તમે કોઈ પણ વસ્તુ આપો, મને ભાવશે, અને ચાલશે, ફાવશે, ભાવશે અને ગમશે। क्या 4 वर्ड याद रखना है? कोई पण सिचुएशन, क्यांय पण हो, लाइफ में तमे क्यांय पण हो, 4 वर्ड याद रखवानो, चालशे, भावशे, फावशे અને ગમશે। જો આ 4 વસ્તુ આપણા જીવનના ડે ટુ ડે રૂટીનમાં આવી ગઈ ને, તો આપણે લોકલ ટ્રેનમાંથી એક્સપ્રેસ ટ્રેન બની જશું। પણ જો 4 વસ્તુ ન આવી તો આપણે આ જ બધી નાની નાની વસ્તુઓમાં અટકી જશું। આપણું મન હંમેશા ઢીલું, પોચું અને વીક જ રહેશે, અને આપણે ક્યારેય ફાસ્ટ બની શકશું કે નહીં બની શકીએ। એવી જ રીતે જેમ ડૉક્ટરે ઓલા ભાઈને 2 મેડિસિન્સ આપી હતી, એવી રીતે આપણા મનને સ્ટ્રોંગ કરવાવાળી 2 મેડિસિન છે, 2 તત્વ છે જે આપણા મનને સ્ટ્રોંગ બનાવે છે। જો આપણે આપણા મનને સ્ટ્રોંગ બનાવવું હોય તો આમ 2 મેડિસિન લેવી બહુ જરૂરી છે। ફર્સ્ટ છે ધ્યાન અને સેકન્ડ છે કાયક્લેશ। એટલે કે શું, કે ધ્યાન શું કરે છે? ધ્યાન આપણા બધા મનના થોટ્સને ફિલ્ટર કરી દે છે। ફિલ્ટર હોય ને, વોટર ફિલ્ટર હોય તો એ શું કરે, બધી કચરો હોય એને કાઢી નાખે। જેમ જેમ કચરો નીકળતો જાય, પાણી પ્યોર બનતું થાય। એવી જ રીતે જેવી રીતે આપણા મનના થોટ્સ ઇમ્પ્યોર હોય, અથવા એમાં ઘણી બધી ઇમ્પ્યોરિટીઝ ભળેલી હોય, તો એ ધ્યાન શું કરે, આપણા મનના થોટ્સને ફિલ્ટર કરી દે। ઓકે, સહન કરવું છે, નથી કરવું, આ 2 થોટ્સ આવ્યા છે, તો હવે એમાંથી એ ફિલ્ટર કરશે। જો તમારું ધ્યાનનું લેવલ બહુ હાઈ હશે, તમે રેગ્યુલર ધ્યાનની પ્રેક્ટિસ કરતા હશો, તો કદાચ એ તમને કહેશે કે ના, આજે મારે સહન કરી લેવું છે। ધ્યાન શું કરે છે, આપણા મનને જેટલું છે એના કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ બનાવવાની પ્રોસેસ ધ્યાન કરે છે। અને સેકન્ડ છે કષ્ટ સહિષ્ણુતા। કષ્ટ સહિષ્ણુતા એટલે શું, કે મારે નાના નાના કષ્ટને, નાના નાના દુઃખોને ગમે એમ કરીને સહન કરવું છે આજે। અને મને કોઈ સપોઝ કષ્ટ સામેથી આવતું નથી, તો મારે એક સ્ટેપ આગળ ચાલીને સામેથી કષ્ટને સહન કરવું છે। જેમ ભગવાન મહાવીરે શું કર્યું, 12.5 વર્ષ ભગવાન ધ્યાનમાં હતા, ભગવાનનું મન સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું, ભગવાન શું કરી શક્યા, એમને જેટલા પણ કષ્ટો આવતા ગયા તે ઓવરકમ કરી શકે। પણ જો અગર ધ્યાન ન કર્યું હોત, મે બી ભગવાનની સાધના આરાધના ન કરી હોત, તો ભગવાન ન બની શક્યા હોત। ભગવાનને કોઈ પૂછ્યું, ભગવાન તમે ભગવાન કેવી રીતે બન્યા, તો ભગવાને કીધું, મેં આ કર્યું તું, મેં મારા મનને સ્ટ્રોંગ કર્યું, મેં 12.5 વર્ષ સુધી આ એક સાધના કરી, મારા મનને સ્ટ્રોંગ બનાવી, માટે મારી સાથે જેટલું પણ થયું, મારી ઉપર જેટલા પણ કષ્ટો આવ્યા, હું એને શું કરી શકું, સહન કરી શકું। અને કષ્ટ જ્યારે સામે ચાલીને સહન કરવામાં આવે છે, ત્યારે આપણું મન વધારે સ્ટ્રોંગ થાય છે। આપણે પરમ ગુરુદેવને જોતા હોઈએ છીએ, અમે લોકોએ અનુભવ કર્યો છે, પરમ ગુરુદેવ ઘણીવાર કોઈ વખત સામેથી કષ્ટ ન આવે તો ગુરુદેવ શું કરે, પોતાની આંગળી, આપણે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે, પોતાની આંગળીને દરવાજાની વચ્ચે અટકાવી દે અને એને બંધ કરે દરવાજાને, અને સહન કરવાની કોશિશ કરે। ઘણીવાર ગુરુદેવને કોઈ દેહને અશાતા આવી હોય, તો ગુરુદેવ ક્યારેય સ્વયં સામેથી
થોડુંક પેન હોય ને ત્યાં સુધી ના કે, પણ પેન જ્યારે એક્સ્ટ્રીમ થઈ ગયું હોય તે સમયે ગુરુદેવ શું કે ખબર છે? થોડુંક દુખાવો થઈ રહ્યો છે, થોડુંક પેન થઈ રહ્યું છે. આ શું છે? કષ્ટ સહિષ્ણુતા. મારે સામે ચાલીને મારા કષ્ટોને સહન કરવું છે. અમુક જાતના કષ્ટો, જેમ કે તડકામાં ચાલવું તમને ગમશે કે નહીં ગમે? ગમશે કે નહીં ગમે તડકામાં ચાલવું? નહીં ગમે, કેમ કે તડકો લાગશે, ગરમી થશે. થોડીક ગરમી છે, મારે આજે એને સહન કરી લેવું છે. થોડીક ઠંડી છે, મારે એને સહન કરવું છે. થોડીક ભૂખ લાગી છે, મારે કલાક માટે વેટ કરવો છે. ચલો કલાકને મારે આજે 5 મિનિટ માટે વેટ કરવું છે અને મારે મારી ભૂખ ઉપર કંટ્રોલ લાવવો છે. મારે મારી ભૂખને સહન કરવું છે. તમે જોતા હશો કે ઇન્ડિયન આર્મીમાં આટલા બધા સૈનિકો છે, સોલ્જર્સ છે. એ લોકો આટલા સ્ટ્રોંગ કેવી રીતે હોઈ શકે? દેશ માટે લડવું જ છે. આ વસ્તુ અંદરથી નક્કી ક્યારે થાય? જ્યારે એ લોકોનું મન 100 નહીં પણ 200% સ્ટ્રોંગ થયું હોય ત્યારે જ એ લોકો આવી રીતે બોર્ડર ઉપર લડી શકે. આપણી હિંમત થાય? ના થાય. બરાબર છે? પણ એ લોકોના મન સ્ટ્રોંગ કરવામાં આવ્યા. થયું શું હોય? ગમે એવો વરસાદ હોય, ગમે એવો તડકો હોય, ગમે એવી ઠંડી હોય, પણ મારે એક્સરસાઇઝ તો કરવાની અને કરવાની જ છે. મારી જે પણ એનું ડેલી રૂટીન હોય એ લોકોએ ગમે એમ કરીને આટલું વજન લઈને એ લોકો રન કરતા હોય. બરાબર છે? તમે જોયું જ હશે, એ લોકો વજન ઉપાડીને ભાગતા હોય. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ક્યારે પણ આવે, એ લોકોનું મન શું હોય? એ લોકો એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય, અડગ હોય, ત્યારે એ દેશની રક્ષા કરી શકતા હોય. એવી રીતે જ્યારે આપણું મન પણ સ્ટ્રોંગ હશે, અડગ હશે, જ્યારે એની ઉપર આપણો કંટ્રોલ હશે, ત્યારે કોઈ પણ અવગુણ નામનું શત્રુ આપણી સામે આવી જશે, આપણે એની સામે અડગ રીતેથી ઊભા રહી શકશું. ભગવાનના સમોસરણની બહાર એકવાર એક મુનિ ઊભા હતા. એમનું નામ હતું પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ. સ્ટોરી આપ બધાએ ઘણી બધી વાર સાંભળી હશે. એ મુનિ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં ભગવાનના સમોસરણની બહારે ઊભા હતા. ત્યાંથી શ્રેણિક મહારાજા પસાર થાય છે. એ મુનિને જોવે છે અને એમની સૌમ્ય આકૃતિને જોઈને એકદમ ધ્યાનમાં લીન હતા. પોતાના ઉત્કૃષ્ટ ભાવોમાં તે મુનિ લીન હતા. એમને જોઈને, એમની ઓરાને જોઈને શ્રેણિક મહારાજા ભગવાનના સમોસરણમાં જ્યારે ગયા, એમને જોતા ત્યારે ભગવાનને જઈને પૂછે છે કે ભગવાન, સમોસરણની બારે નીચે એક મુનિ ઊભા છે. એ મુનિ, એમનું જો અત્યારે મૃત્યુ થાય તો એ કઈ ગતિમાં જશે? તો ભગવાને કીધું એ દેવલોકગામી થશે. અને થોડીક વાર પછી એ મુનિને જોવે છે અને ભગવાનને ફરી પૂછે છે કે ભગવાન, હવે જો આમનું મૃત્યુ થાય તો એ કઈ ગતિમાં જશે? તો ભગવાન કહે છે કે જો આ સમયે એનું મૃત્યુ થશે તો એ 7મી નરકમાં એમનો જીવ ઉત્પન્ન થશે. આવું કેમ? એ ડ્યુરેશનની વચ્ચે એવું શું થયું કે એનું મન દેવલોકથી એને 7મી નરક સુધી લઈ ગયું? કોણ લઈ ગયું? પ્રસન્નચંદ્ર મુનિને દેવલોકથી 7મી નરક, આ 2 ડિફરન્સ કોણે કરાવ્યા? પોતાના મને. સ્ટોરી શું છે કે જ્યારે ઊભા હતા ધ્યાનમાં, ત્યાંથી 2 જણા પાસ થાય છે, એની નગરવાળા. અને નગરવાળા 2 જણ એની વાતો કરે છે. જેવા મુનિને જોવે છે, મુનિને જોઈને, કેમ કે પહેલાં તો શું હતા? એક રાજા હતા. પોતાનું રાજપાટ બધું જ પોતાના નાનકડા રાજકુમારને બધું અર્પણ કરી, બધું આપી, પોતાની રાજગાદી પણ એનો બેસાડી અને પોતે શું હતું? પોતે દીક્ષા લેવા માટે નીકળી પડ્યા હતા. પોતે સંયમ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હતો. ભગવાનની પાસે અંગીકાર થયા હતા. એટલે આ 2 જણાએ કીધું, પહેલાં તો આ રાજા હતા અને પોતાના નાનકડા બાળકને બધું જ સોંપીને પોતાના નાનકડા બાળકને રાજા બનાવીને નીકળી પડ્યા. હવે બાજુના દેશવાળા રાજાએ આજે આક્રમણ કર્યું છે.
હવે નાનકડા રાજાની શું દશા થશે? જેવું આ વાક્ય સાંભળ્યું એટલે રાજા જે મુનિ બની ગયા હતા એ મુનિના મનમાં ફરીથી પોતે રાજા હતા એ મનને યાદ આવી ગયું. મનને યાદ આવી ગયું કે હું રાજા હતો. મનને યાદ આવી ગયું કે મારો નાનકડો રાજકુમાર હતો, જેના કારણે એ મનથી યુદ્ધ કરવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા. મનોમન એ યુદ્ધ કરવા માટે એમને પગ આગળ મૂક્યો. મનોમન એક શસ્ત્ર એમના હાથમાં એમને લેવાની તૈયારી કરી. મનોમન એમને પોતાનું મુગટ ઉતારવાનું તૈયાર કર્યું. પણ જેવું મુગટ ઉતારવા માટે એમને પોતાનો હાથ ઊંચો કર્યો, શું થયું? મુગટ હતું કે ન હતું? પોતે વિચારે છે કે અરે હું તો રાજા હતો, હું રાજા છું તો મારું મુગટ ક્યાં છે? જેવું આ વાક્ય એના મનમાં આવ્યું, એમને હાથ હજી વધારે નજીક લાવવાની કોશિશ કરી. અને જેવું હાથ વધારે નજીક આવ્યું ત્યાં એમના મુંડિત મસ્તક ઉપર એમના હાથનો સ્પર્શ થયો. જેવો એમનો હાથ એમના મુંડિત મસ્તક ઉપર સ્પર્શ થયો અને એ સ્પર્શથી એમને શું રિયલાઇઝ થયું? અરે હું તો મુનિ છું. હું કોણ છું? હું મુનિ છું. જો હું મુનિ છું તો શું મારો કોઈ દીકરો હોઈ શકે? શું હું મુનિ છું તો હું કોઈ રાજા હોઈ શકું કે ન હોઈ શકું? મારો તો એક જ રાજ છે, મારા આત્મા ઉપરનો રાજ. જો હું અન્ય ઉપર રાજ કરીશ તો હું આત્મા ઉપર રાજ નહીં કરી શકું, અને જો હું મારા આત્મા ઉપર રાજ કરીશ તો મારો અન્ય કોઈ ઉપર રાજ હોઈ શકે કે ન હોઈ શકે? અને જેવું એમને આ વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે, ફરી પોતાના ભાવોમાં સ્થિર થાય છે, ફરી પોતાના આત્મામાં સ્થિર થાય છે, ફરી પોતાના ધ્યાનમાં તલ્લીન થાય છે કે ના, અને પશ્ચાતાપ થાય છે. એમને પારાવાર પશ્ચાતાપ થાય છે. અને કહેવાય છે કે પશ્ચાતાપમાં એમના તમામ કર્મો ક્ષય થઈ જાય છે. અને તે જ સમયે તે જ જગ્યાએ ભગવાનના સમોસરણની બારે ઊભા એમને શું થઈ જાય છે? કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન. અને ત્યારે ને ત્યારે એમનો મોક્ષ થઈ જાય. મોક્ષ તેના કારણે થયો? મનના કારણે. એટલે જો મન ધારે તો મન તમને 7મી નરક સુધી લઈ જાય છે, ને જો મન ધારે તો મન તમને ક્યાં લઈ જઈ શકે છે? મોક્ષમાં લઈ જઈ શકે છે. 7મી નરકમાં જવું કે મોક્ષમાં જવું કોના હાથમાં છે? મારા સ્વયંના હાથમાં છે. તો જો મારે સાધના કરવી જ છે તો મારે કઈ સાધના કરવી છે? મારે જો સાધના કરવી છે તો મારે કઈ સાધના કરવી છે? મારે મારા મનને સ્ટ્રોંગ કરવાની સાધના કરવી છે. મારે મારા મનથી અડગ રહેવાની સાધના કરવી છે. મારે કોઈ પણ નાના પ્રોબ્લેમ્સમાં ક્યારેય પણ અટકી નથી જવું. એક વાક્ય, એક અપડેટ, 4 ફીચર્સ. કયા 4 ફીચર્સ? ચાલશે, ભાવશે, ફાવશે અને ગમશે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, મારે શું વસ્તુ યાદ રાખવી છે? ક્યાંય પણ ચાલશે, ક્યાંય પણ કોઈ પણ વસ્તુ ભાવશે, ક્યાંય પણ ગમશે, ક્યાંય પણ હું શું કરીશ? એડજસ્ટ કરી લઈશ. કદાચ મારા રૂમમાં, તમે અત્યારે શિબિરમાં આવ્યા છો, કદાચ તમારા રૂમમાં કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમારે ફાવે છે, નથી ફાવતું, ઠીક છે, મારે હમણાં ચલાવી લેવું છે. એક વસ્તુ ચાલશે, ભાવશે, ફાવશે અને ગમશે. અને 2 મેડિસિન્સ. કઈ પિલ્સ યાદ રાખવાની છે? કઈ મેડિસિન યાદ રાખવાની છે? ધ્યાન અને કષ્ટ સહિષ્ણુતા. ધ્યાન આપણા મનને સ્ટ્રોંગ કરે છે, અને કષ્ટ સહિષ્ણુતા આપણા મનને સ્ટ્રોંગ કરે છે. એને બૂસ્ટ આપવાથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મારે સામે ચાલીને, આજે મને જો કષ્ટ નથી આવતું તો મારે સામે ચાલીને મારે 5 મિનિટ તડકામાં જઈને ઊભું રહેવું છે અને ગરમીને સહન કરવું છે. ઠંડીની સિઝનમાં 5 મિનિટ મારે બહાર જઈને ઊભું રહેવું છે અને મારે ચેક કરવું છે મારી સાથે શું થાય છે. શું મને હજી દેહ માટે હજી મમત્વ ભાવ છે? જો મમત્વ ભાવ છે તો હું શું કરીશ? હું ત્યાં ને ત્યાં હું ફેલ થઈ જઈશ. અને જો મારી પાસે મનની સ્ટ્રેન્થ હશે તો હું એ સિચ્યુએશનમાંથી પણ બહાર આવી શકીશ.